देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। MS स्कूल महबूब नगर नज़ जामिया सिराजुल उलूम में एक पुरअसर तकरीब रोनुमाई कुतुब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब की सदारत मौलाना मोहम्मद अमीरुल्लाह खान कासमी नाज़िम आला जामिया इस्लामिया सिराजुल उलूम व सिराजुल बनात ने की, जबकि बतौर मेहमान खुसूसी अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुजीबुर रहमान अतीक नदवी दामद बरकातहुम नाज़िम तालीमात दारुल उलूम इमाम रब्बानी मुंबई सैयद अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सज्जादा नशीन दरगाह काजी पेट व सदर रियासती हज कमेटी उबैदुल्लाह कोतवाल सदर नशीन रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन तेलंगाना एनम श्रीनिवास रेड्डी MLA महबूब नगर हाफिज़ मोहम्मद गौस रशीदी बानी नाज़िम मदरसा इस्लामिया तजवीदुल कुरान हैदराबाद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक कासमी नाज़िम जामिया दारुल उलूम विजयवाड़ा मौलाना मतीउर रहमान सदर मुदर्रिस जामिया सिराजुल उलूम ने शिरकत की। इस तकरीब में गट्राई पब्लिकेशन की जानिब से शाये करदा मौलाना मोहम्मद सनाउल्लाह खान कासमी की तहरीर करदा मुख्तलिफ 11 तसानीफ जिसमें उसवाए हसना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्माए हुस्ना के फ़ज़ाइल दावतुल इस्लामिया रियाज़ुस सालिहीन शामिल है कि रस्म इजरा सैयद अफजल बियाबानी खुसरो पाशा के हाथों अमल में लाई गई। अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुजीबुर रहमान अतीक नदवी दामद बरकातहुम के अलावा मेहमान मुक़र्रिरीन ने अपने खिताबात में मौलाना सनाउल्लाह की तसानीफ़ पर तफसीली रोशनी डालते हुए मौलाना सनाउल्लाह की इल्मी अदबी सलाहियतों को सराहा और कहा कि मौलाना सनाउल्लाह का ये काम इशाअत दीन व तबलीग में मुआविन साबित होगा। सैयद अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने कहा कि मौलाना की किताबों के उन्वानात ही से पता चलता है कि उन्होंने किस तरह उसवाए हसना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की तालीमात को किस बेहतर अंदाज में पेश किया है और इस कम उम्री में मौलाना का 11 तसानीफ का मुकम्मल करना काबिल तहसीन है। मकामी MLA एनम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मौलाना सनाउल्लाह ने वक्त की अहम ज़रूरत तालीम को अपनी तसानीफ का मरकज़ बनाया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालीम ही से दोनों जहानों में सुरखरुई हासिल की जा सकती है। उबैदुल्लाह कोतवाल सदर नशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन तेलंगाना ने अपने खिताब में मौलाना सनाउल्लाह की दीनी इल्मी व अदबी खिदमात का एतराफ़ करते हुए कहा कि बहुत ही कम उम्र में मौलाना सनाउल्लाह ने जो काम अंजाम दिया है वह आज की नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह है। आखिर में मौलाना सनाउल्लाह कासमी ने अपने तसानीफ़ का तारुफ़ करते हुए कहा कि इस सारी किताबों को तहरीर करते वक्त सिर्फ़ एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत उनकी तालीमात उसवा हसना को मद्देनज़र रखा गया है। इस तकरीब में शिरकत पर सभी मेहमानों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। బుక్ లాంచ్ కోసం ఇంత పెద్ద ఎత్తున మహబూబ్నగర్ పట్టణంలోని చదువుకున్న వారు విజ్ఞానవంతులు సమాజానికి సేవ చేయాలని తలపున్న వాళ్ళు అందరూ కూడా ఒక వేదిక నుంచి రావడం అనేది చాలా మంచి విషయం, చాలా పెద్ద విషయం. దీన్ని నేను స్వాగతిస్తూ ఈ వేదిక మీద ముఖ్య అతిథులుగా సదూర ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన మా హజ్ కమిటీ చైర్మన్ గారు అఫ్జల్ బియాబానీ సాబ్ గారు, అలాగే మన మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కోత్వాల్ గారు, మన మున్సిపల్ చైర్మన్ ఆనంద్ గౌడ్ గారు, సీనియర్ నాయకులు వినోద్ కుమార్ గారు,
ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి కారణభూతులైన మౌలానా సనావుల్లా ఖాన్ సాబ్ గారు, అమీరుల్లా ఖాన్ సాబ్ గారు, కాదా జమీర్ హుసేన్ హాష్మీ సాబ్ గారు, హఫీజ్ గౌస్ రషీద్ సాబ్ గారు, నాతో పాటు వచ్చిన మా కౌన్సిలర్స్, ముఖ్యమైన మైనార్టీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన నాయకులు అందరికీ కూడా నమస్కారం. ఈరోజు వచ్చిన తర్వాత అడిగిన ఏ బుక్స్ లాంచ్ చేస్తా ఉన్నారు అని. 8 పుస్తకాలు లాంచ్ చేస్తా ఉన్నారు. ఆ 8 పుస్తకాలు కూడా ఇప్పుడు మనకు ఎంతో అవసరమైన, అది కూడా ఉర్దూ భాషలో అందరికీ కూడా వెళ్ళేటట్టుగా ఉర్దూ భాషలో రాసిన పుస్తకాలు. అవి ఒకటి హ్యూమన్ రైట్స్ మీద ఒక పుస్తకం, ఇస్లాం అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్, ఇస్లాం అండ్ మోడర్న్ ఏజ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, లైఫ్ ఆఫ్ ప్రాఫెట్ మొహమ్మద్, టీచింగ్స్ ఆఫ్ ప్రాఫెట్, మోడర్న్ ఏజ్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ట్రావెల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్ అండ్ సొల్యూషన్స్. దీంట్లో చాలా పుస్తకాలు ఎడ్యుకేషన్ మీదనే ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఈ సమయానికి మన సమాజానికి ఏం కావాలో వాటి గురించి వారికి ఉన్న అనుభవాన్ని ఈరోజు ఆ పుస్తక రూపంలో మనందరికీ ఇస్తా ఉన్నారు. వారు ఈ సమాజానికి చేసే సేవగా నేను భావిస్తాం. ఇప్పుడు మారుతున్న ప్రపంచంలో మనం ఎన్ని వందల కోట్ల ఆస్తులు ఇచ్చినా మన పిల్లలకి అవి ఉంటాయో ఖర్చు పెట్టుకుంటాడో లేదా వ్యసనాల బారిన పడి నాశనం అవుతారో మనకు తెలియదు. కానీ ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ మన పిల్లలకి ఇస్తే వాళ్ళు సరైన మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తారు, మన సమాజాన్ని తీర్చిదిద్దుతారు, భవిష్యత్తులో మన పేరు నిలబెడతారు, ఎన్నో ఇన్నోవేషన్స్, ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తారు. అందుకే వారి ఉద్దేశం మా ఉద్దేశం ఒకటే. మీ అందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడు మారుతున్న కాలం ప్రకారం మనం కూడా మారాల్సిన అవసరం ఉంది. మన తల్లిదండ్రులు కూడా ఇప్పుడు మనకి ఇంత ఎడ్యుకేషన్ మీద మనకు ఇంత మేలు జరుగుతుందని ఊహించుంటారు. కానీ ఈ రోజు మనం చూస్తా ఉన్నాం, మనం చదువుకున్నందుకు సమాజంలో నిలబడ్డాం. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చదువుకున్న వాళ్ళే. మన తల్లిదండ్రులు కొద్దిగా ఆలోచించారు కాబట్టి మనం ఈ స్థాయిలో ఉన్నాం. మనం ఇంకా ఎక్కువగా ఆలోచించి మన పిల్లలకి ఇంకా చాలా మంది పిల్లలు గురించి ఉన్నాం. వాళ్ళకు మంచి విద్యను మనం అందిస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ సమాజానికి ఉపయోగపడతారు. ఇదే లక్ష్యంతో మనం పనిచేస్తా ఉన్నాం. గత 1 సంవత్సరంగా ఒకటే ధ్యాస మీద మన మహబూబ్ నగర్ లో ఉన్న పిల్లలకి మంచి విద్య ఎట్లా అందియాలి. మనం చాలా మంది పేదరికంలో ఉంటారు, చాలా మంది ప్రభుత్వ స్కూళ్ళకు మన పిల్లలు పంపుతారు. మరి అక్కడ ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో మంచి విద్య ఎట్లా చేయాలి, మన స్కూల్స్ ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి, అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ మీద కూడా ఆలోచన చేస్తా ఉన్నాం. అందుకే ప్రతి స్కూల్ దగ్గరికి పోతా ఉన్నాం, ప్రతి టీచర్ తోటి, ప్రతి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హెడ్ తోటి మాట్లాడుతా ఉన్నాం. ఇప్పుడు మంచిగా అందరికీ కూడా ఒక ఆలోచన వచ్చింది. నాతో పాటు ఈ రోజు ఎన్నో వందల మంది